السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو لقاكم في صحه جيده، واكيد غيعجبكم الفيديو، غنلقاكم في صحه جيده. لطالما قلنا عند مشاهده البلاطوهات الجزائريه اللي تحولت من بلاطوهات رياضيه لسياسيه بسبب ازمه نهضه بركان واتحاد العاصمه، لطالما قلنا اين هو الرجل الرشيد اللي يمكن يتكلم في الجزائر بصوت مرتفع. وفعلا الاخوان في هذا الفيديو واحد السيد كيتكلم، يعني انا استغربت ملي عرفت انه كان مترشح للرئاسه سابقا في عهد بوتفليقه، واكثر من هذا كان هو مترأس الحمله الانتخابيه ديال تبون قبل ان ينسحب كما سوف يقول، لانه عرف ان تبون غير كفء. تكلم بحرقه وقال لي ان هذا الكلام لو كان في الجزائر كان غيشدوه. تكلم هضر على مشكل ديال نهضه بركان مع اتحاد العاصمه، كيفيه تسييس هذا الموضوع. وبالمناسبه ماشي غير هذا الموضوع اللي مسيس في يعني تحويل الرياضه الى السياسه، ربما اخبار ما كنعرفوهاش ان الرئيس الجديد لشبيبه القبائل وهو وزير سابق، وقال لك كان كيعرفوا لهذا الجزائر النظام الجزائري بغى يحول يعني الرياضه، بغى يدخل فيها السياسه. كما شفنا ان رئيس جديد ديال شبيبه القبائل واحد سياسي سابق كان حتى هو يعني كيسير الحملات الانتخابيه ديال الرئيس تبون، يعني كيعرفوا هذا شخصيا، وبانه سيد لا علاقه له بالرياضه، وانه جاء ليسيس قضيه القبائل. تكلم بتفصيل على نهضه بركان واتحاد العاصمه، وقال لو كان هو في منصب القرار كيفاش كان غيسير هذا الوضع هذا، لان صراحه الوضع قال لك يؤسف كثيرا. وتكلم بان المغرب ملي كيبغي يسير شي موضوع، المغرب كيخدم في العامر، المغرب مطور الصحراء ديالو، قال لك من زمان المغرب مطور الصحراء ديالو، وحنا في تندوف واحلين فينا كما سماهم بولي زيرو. تكلم على الفساد، تكلم على يعني ازمه رجال، غيقولها قال لك ازمه رجال، يعني ماشي غير حنا اللي كنقولوها، فعلا كيعترف بانه ازمه رجال وما كاينش الرجال اللي في الجزائر اللي ممكن يسيروها، وان الجزائر غاديه للهاويه. انا استغرب جدا ان بحال هذا كيتكلم احسن من تبون، كيتكلم احسن من تبون، وعنده استرسال في الافكار، وعنده استرسال في يعني في الكلام. هذا لايف مسجل كيتواصل مع بطبيعه الحال المتابعين ديالو، والله لا استغرب. تكلم بكل تفصيل، خليك تشوف هذا اللايف هذا. اعتذر الا كان شويه الصوره ماشي هذيك، ولكن المهم هو الكلام واضح والمضمون. شكرا الناس كيديروا لايك مثل الفيديو، الا كنتي اول مره كتجي القناه دير واحد لايك واشتراك، ونتلاقاو في الاخير نناقشوا بعض التفاصيل، وربما نتعرفوا على هذه السيده اكثر واكثر. خليكم تشوفوا الفيديو. Aujourd'hui, on va parler football. Et quand on parle football, on parle politique. Le pouvoir algérien on manque d'idées, à court d'idées, et je parle du pouvoir, donc je parle de Tebboune et de son entourage. Ils sont en train de tout essayer pour rester au pouvoir. Ils sont en train d'utiliser même le foot. On voit ce qui se passe avec l'USMA et à la JSK. Le clan à Tebboune veut passer en force. Il n'hésite pas à tout essayer. Je vais revenir sur le match. Pourquoi le titre c'est USMA pour les zéros? Parce que j'ai envie de parler d'abord à tous les Algériens, mais à l'élite, à tous les hommes politiques, à tous les citoyens, aux partis politiques, aux syndicats, à tout le monde. Parce que nous sommes à quelques mois d'une élection majeure qui va conditionner le proche avenir de l'Algérie. Donc, c'est l'affaire de tous, tout le monde. Un homme politique doit parler.
Aujourd'hui, le peuple ne doit pas être privé d'une campagne électorale. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas avoir peur quand il s'agit de l'essentiel. Ça, c'est facile à dire, j'aime mon pays, c'est un grand pays, tout ça. Non. L'Algérie va mal. L'Algérie est dans le noir. Elle risque, je tire la sonnette d'alarme, d'aller dans le grand noir. Tebboune, Boualem, Boualem, Kamal Sidi Saïd, Belkayem, Ben Grina, le DGSN qui vient d'être arrêté, tout ce monde-là, et ça fait un bout de temps qu'ils ont commencé à faire des calculs, comment passer au deuxième mandat, comment rester au pouvoir parce qu'ils ont peur. Bon, ça commence par Benchir, par Khtel. Malheureusement, un grand pays comme ça, on parle de Khtel, on parle de Ben Grina, on parle de Tebboune, on parle de Boualem Boualem. C'est ça un grand pays. On ne s'occupe pas de l'essentiel. On cautionne la médiocrité et la peur, avec la peur, on cautionne, on ne dit rien, on ne tire pas la sonnette d'alarme, on ne défend pas son pays. Le match de l'USMA, on a chauffé les Algériens, réveillé la flamme nationaliste contre le Maroc. Pourquoi être contre le Maroc? C'est un pays voisin, un pays souverain. S'il y a un différent, et il y a des différents, à table, comme des gens civilisés, on n'a même pas besoin d'un intermédiaire. On parle de cette histoire. Moi, j'ai terminé avec ça. Je prends pour un homme, c'est celui qui prend une position. À partir du moment, depuis 75, de Boumediene à qui vous voulez, on a toujours dit, non, non, le Sahara occidental, ce n'est pas à nous, voilà, c'est l'affaire aux mains des Nations Unies. Ça, c'est un mensonge. Il y a un manque de courage. Dites, une partie, c'est un on veut avoir une ouverture sur l'océan, et ça fait depuis 75 que vous créez le Jumhuriya, l'Arabia en plus, dans Samazra, à Tindouf. Le Jumhuriya, l'Arabia, Sahraouia fait Tindouf. Pas dans ce territoire du Sahara colonisé jadis par l'Espagne. En 75, les Marocains, ils ont eu le courage de faire la marche verte, d'annexer ce terrain. Et l'annexer depuis 75, ils ont fait du lobbying, maintenant tous les pays, les Américains en premier. Et l'Espagne, la France, il y a des investissements énormes par les Émiratis, par tout le monde, dans Dakhla et puis l'Ayoun, qui est mieux développé que Tindouf. Là où il y a Tindouf qui fait plus que la Belgique, plus qu'Israël. Là où il y a de Tindouf. Donc, il est temps de dire la vérité. Et quand on fait de la politique, il faut avoir du courage. La politique, c'est prendre des décisions. À chaque instant, quand on fait de la politique, donc ça signifie qu'on a le courage de prendre une décision, de se ranger, de dire oui ou non, pas au milieu. On ne s'assoit pas entre deux chaises quand on fait de la politique, quand on se dit en politique. Donc aujourd'hui, j'accuse tous les hommes politiques. À quelques mois d'une élection, nous sommes en train de parler de Khtel, de l'USMA, de la JISCA, de Hada, Placé Hada, Nahi Hada. Ça, c'est une campagne électorale qui ne dit pas son nom, de Boualem et de ses copains. L'USMA ne fait pas de politique. On a forcé ses dirigeants à dire كي توصل القضيه الوطنيه هذا وطن سيد هذا machin, ça c'est de la politique. Je parle du directeur sportif de l'USMA que j'ai vu dans les réseaux sociaux dire que
la souveraineté, oui, mais ce n'est pas à vous de le faire. Ça, c'est de la politique. Vous, vous allez occuper du côté sportif, des joueurs, des tactiques, du personnel de l'USMA, du bien-être des joueurs. Oui, le football, c'est du business. Nous sommes un pays de football. Là, on veut faire une campagne électorale avec les supporters de l'USMA. Les supporters de l'USMA ne sont pas cons. Ils ont tous compris. Moi, personnellement, je m'en fous de ce pot les herbes. Ça nous coûte une fortune. Une fortune. Alors que les gens, quand il s'agit de se soigner, ils font la manche, ils font des quêtes pour se soigner en Allemagne ou en France. Même le président, enfin, le bon, il se soigne en France. Pas le petit peuple, il meurt. Et quand on va à l'hôpital, c'est pour mourir. Il y a un ami qui m'a dit, quand on va à l'hôpital en Algérie, c'est pour guérir. Oui, non, logiquement, quand on va à l'hôpital, c'est pour se soigner. Non, on va à l'hôpital pour mourir. Donc, on ne va pas à l'hôpital. C'est triste. L'USMA, le territoire de Sahara occidental, le Maroc l'a annexé. Il est en main de l'ONU. Ça, c'est de la politique. Maintenant, le Maroc fait du lobbying. La marocanité de ce territoire va se décider même à l'ONU. Il va y avoir la majorité. Voilà. C'est clair, net et précis. Le Maroc fait du lobbying, fait de la politique. Le Maroc ne parle pas dans le vide, comme nous. Le match, moi, j'aurais fait jouer ce match au 5 juillet, tout en faisant de la politique en parallèle. Écrire à l'ONU, machin truc. D'ailleurs, il est formellement interdit de faire de la politique avec le football. S'ingérer dans les affaires du football, c'est interdit. Ce n'est pas ce que l'Algérie a fait. L'Algérie a fauté. Parce que, quand ils sont arrivés avec ces tenues, il n'y a pas de contrefaçon. Il y a un sujet politique. On écrit donc les affaires du foot. Donc, est-ce qu'il y a contrefaçon pour que la douane bloque les tenues de la Renaissance sportive de Berkane, du club marocain? Non. Donc, il y a faute déjà. Faute. Pourquoi c'est de la drogue, c'est de la blanche, c'est Adidas a porté plainte, je sais qui? Non. Ils ont un équipementier officiel, ils sont en train de... Par contre, quand il s'agit de cette tenue, ça relève du sport. Vous devriez laisser passer ces tenues et écrire comme vous l'avez fait à la CAF. La CAF vous a répondu, elle vous a dit c'est la tenue officielle. Vous avez fait appel, ils vous ont dit c'est la tenue officielle. Donc à partir de là, le match devrait se jouer. Et ça ne pouvait pas empêcher l'acte politique en parallèle à l'ONU, faire de la communication, dire que voilà, ce territoire n'appartient pas au Maroc, il est entre les mains de l'ONU, la décolonisation et tout le bazar. Donc, le premier match, c'est clair. À la limite, pourquoi se déplacer à Berkane? Pourquoi louer un avion, traiter un avion à Égyptaire, se déplacer, faire du cinéma, chauffer les marmites dans les plateaux de télévision? À quoi sert? Quoi sert d'aller à Berkane? L'USMA s'est déplacé à Berkane, sachant bien que si le même maillot serait porté par Berkane, vous ne jouez pas. Il fallait juste écrire à la CAF. Le match retour, vont-ils jouer avec la même tenue? Ils vont vous dire oui. Donc, vous dites, eh ben, c'est pas la peine qu'on se déplace. Pourquoi faire des frais? Pourquoi cette hypocrisie? Maintenant, donc, la règle, c'est l'USMA perd le match 3-0 par le tapis vert. Ça, c'est la première note. Après, il va y avoir une réunion de la CAF. Les sanctions vont tomber. Les sanctions contre l'USMA est éliminée de toute façon. Alors que cette Coupe d'Afrique était à sa portée. Il pouvait être encore garder le titre. L'USMA, ils ont un club très fort, ils auraient gagné cette Coupe.
Maintenant, on va attendre les sanctions de la CAF, des sanctions contre l'USMA, à savoir suspendu 2 ans des compétitions africaines, et des sanctions contre la FAF, c'est-à-dire ils peuvent suspendre le Mouloudia d'Alger, le Serbe Belouizdad, qui sont en compétition en Afrique, je pense, au moins le Mouloudia, et l'année prochaine. Donc, ils vont suspendre de toute compétition les clubs algériens. Ça peut atteindre l'équipe nationale dans les compétitions africaines et internationales, parce que la FAF, à Lausanne, le TAS, un tribunal, c'est l'épreuve. La première, ce n'est pas l'ONU, le TAS. Hein. Le TAS et la CAF, c'est le football. Ce n'est pas Chengrihan et Tebboune qui va y aller plaider. C'est les règles. Que dit d'abord? Règle number 1. Vous avez respecté les règles de la CAF quand on va à la FAF. Les courriers, on a écrit, on vous a... Alors, vous n'avez pas respecté les consignes de... Ah, vous allez raconter l'histoire. Ce maillot avec lequel joue Barkhane comme celui de l'USMA, ils ont été homologués par la CAF. C'est là. Ben, il fallait avoir le renseignement. Ils ont joué des matchs. Barkhane comme l'USMA. Ils ont joué les matchs préliminaires, les 32e de finale, les 16e, les 8e, les quarts, et nous sommes en 2e finale. Vous vous réveillez maintenant. C'est ça le renseignement. C'est ça un État. Donc, c'est que nous sommes gouvernés par des incompétents, d'abord, et puis, ils ont un objectif, c'est rester au pouvoir. C'est réveiller à quelques mois de la présidence, le Jazair, Chouhada, voilà, Dra, Qouwa Dhariba. Et oui, Qouwa Dhariba, personne ne peut passer devant nous. Si, monsieur. Les guerres se gagnent sans tirer une balle, aujourd'hui. Le logiciel des dirigeants algériens n'est pas à jour. Vous êtes dépassés. Donc, j'ai vu quelques plateaux orientaux, voilà, des chaînes de télévision des pays arabes. J'attends un peu, les Français, enfin les Occidentaux, se moquent un peu. On joue pas. Pourquoi on ne joue pas? Ah ben, parce que l'Algérie est en conflit avec le Maroc, parce que le Sahara occidental, pour les zéros, je ne sais pas quoi. Mais en Algérie, moi je vois, évidemment, les médias parlent de nationalisme, Mitboun, voilà. Non, monsieur. Non, moi je suis patriote, je supporte l'USMA, c'est du football. Elle joue au Maroc, j'aurais bien voulu voir un grand match et gagner sur le terrain. C'est ça le football. Après, si vous voulez qu'on parle politique, mais laissons le football. La JSK aussi, quand on ramène un homme politique à la tête de la JSK, à quelques mois d'une élection présidentielle, on ramène Ould Ali, qui a l'habitude de faire des campagnes électorales. D'ailleurs, Ould Ali, qui est mon ami, je suis en train de dire la vérité, je ne peux pas dire la moitié de la vérité. Moi, j'ai fait la campagne de Tebboune, lui, il a fait la campagne du concurrent de Mihoubi. Ils ont tous fonctionné, ceux qui ont fait Mihoubi, ils ont tous fonctionné par Wassini Bouazza, qui devait m'arrêter. Mais moi, quand j'ai vu que Tebboune n'est pas compétent, et puis il s'est mis dans la peau d'un président élu, alors qu'il n'est pas, il est placé, moi je croyais qu'il allait faire un mandat de transition, en parlant à tout le monde, en apaisant complètement, on aurait démarré le pays sur de bons pieds, de bonnes bases. Ce n'est pas ce qui se passe. Il impose son autorité, il gère l'Algérie avec les Wali et les procureurs. La prison, les ISTL, les coups bas, Benchir, il a créé même un DRS bis. Boualem a créé un patronat bis, le créa de Moula. C'est quoi ça? Il y a celui de Saïd Anarza, il y a celui de
comment il s'appelle, de l'ex-FCE. Non, on veut un patronat au service du deuxième mandat. On le préparait depuis longtemps. Tout simplement parce que Boualem était aux écoutes. Et il a des renseignements. Des renseignements évidemment qui n'est pas à jour. Il a écouté tous les responsables militaires, politiques et tout ce que tu veux. Donc, de tenir le renseignement, c'est une force. Et c'est ce qu'il attend. D'ailleurs, quand il y a une présidence, quand on reçoit Ben Grina la nuit, on reçoit Moula la nuit, on a même essayé de voir si on pouvait nommer Ben Grina Premier ministre. Quel Algérien qui se reconnaît en Ben Grina? Ces gens-là sont capables du pire que ça. Rien que les nominations, on recrute dans les plateaux de télévision. C'est une insulte pour l'intelligence des Algériens. Mais Diouni, tu vas le mettre à l'aéroport international d'Alger. Diouni, qui insulte les gens dans la chaîne Le Hayat, apologie du politique, qui disait aux Sahraouis, allez à Marrakech et à Casablanca exploser des bombes. Nommé Hamlaoui au Croissant Rouge algérien. Nommé Zig, ministre du Commerce. Moi, je connais un peu les conseillers du président, je préfère ne pas en parler. Pauvre Algérie. L'Algérie, il y a une crise d'hommes, parce que les hommes, on les fait fuir, ils sont en exil, on les tue, à défaut de les emprisonner. Voilà ce que devient l'Algérie. L'Algérie, aujourd'hui, elle est dans le noir. L'Algérie ne va pas bien. Ceux qui disent ça va très bien sont des menteurs. Ou ils sont obligés de le dire pour se protéger. Ça, c'est la vérité. J'ai rencontré le 20 avril, je vais répéter encore une chose, j'ai rencontré Saïd Saadi le 20 avril à Paris, lors de l'ouverture de la place Idir, à Paris. D'ailleurs, l'Algérie n'a pas osé, ne reconnaît pas Idir. Enfin, il est revenu pour 2 spectacles, je vais raconter ce qui s'est passé, parce qu'il y a corruption à la demeure, Mehoubi, ceux qui ont fait ça, et Landa, ça c'est un dossier que j'ai déposé moi-même à l'Office central de lutte contre la corruption qui ne bouge pas. Un jour à Alger, j'allais déposer plainte contre eux, ceux qui s'occupent de la corruption, parce qu'ils sont corrompus aussi. Il y a une corruption morale. Saïd Saadi m'a dit, je lui ai dit est-ce que ça va, je lui ai serré la main, est-ce que ça va, il m'a dit ça ne va pas comme tout le monde. Bonne réponse. C'est la vérité. Le matin, quand tu dis à quelqu'un est-ce que ça va, il dit oui, tu dis ça, tu es un menteur. On ne peut pas être bien, parce que quand on est père de famille à Alger, même aisé, on a peur pour ses enfants, parce que ces enfants, quand sont comme tous les enfants d'Algérie, ils veulent tous fuir le pays. Et notamment venir chez l'ancien colonisateur, en France. Tout le monde, les Harraga, quand je sors à Paris, je vois le nombre de jeunes qui sont là. C'est terrible. Quand tu vois le dinar, les gens n'ont pas confiance en leur monnaie. C'est ça la souveraineté. Ils vont au square garder leurs épargnes en euros, n'ont pas confiance en monnaie algérienne. Quand on voit un homme politique, on sait qu'il ment. Il dit ce qu'on lui dit de dire. Sans le pétrole, nous sommes un grand pays sur 2 pays, un pays géant. Grand pays sur 2 pieds d'argile, le gaz et le pétrole. On n'a pas le droit de penser. Dire ce que je suis en train de dire, ben je dormirai en prison, parce que je suis à Paris. Je suis conscient. Je ne suis pas hypocrite.
J'ai essayé de dire, quand j'étais à Alger, j'ai mené des batailles. J'ai été contre la corruption dans ma wilaya à Alger. J'ai essayé, oui, j'ai reconnu, je me suis dit, la justice est réveillée. Elle ne s'est pas réveillée du tout. C'est le même clanisme, on règle des comptes, règlement de comptes. Et puis là, il y a une corruption morale. On place à la tête des clubs, des politiques, on fait faire de la politique au football par hypocrisie. Quand on annule le match de l'USMA, vous rentrez dans les affaires du sport, il faut dire carrément, le Premier ministre ou le ministre des Sports va dire non, je ne joue pas cette finale, je ne joue pas cette demi-finale parce que vous portez le maillot. Voilà, là c'est du courage, c'est direct. Ne dites pas aux responsables de l'USMA de dire s'il y a de l'Ouattania, machin. Non, mais ce n'est pas à eux de le dire. Faites-le dire par le ministre des Sports, le ministre de l'Intérieur. Il faut nommer un ministre de zéro. Pourquoi pas? Ministre de la guerre. C'est triste. Triste. Je vais revenir un peu à la Giscard. Ça me fait mal au cœur. Ce n'est pas que le Hadi, c'est mon ami. Je le connais très bien. On n'est pas d'accord politiquement. Moi, je n'impose rien à quiconque. Le Hadi n'est pas rassembleur. Le Hadi est venu pour dépenser l'argent de Mobilis pour accueillir Tebboune, faire le deuxième mandat. Mais le deuxième mandat ne se fera pas. Ce n'est pas Chengriha qui décide. Chengriha ne fait pas l'unanimité dans l'institution militaire. Chengriha, ce n'est pas l'Algérie. Les Algériens n'ont pas voté pour Tebboune et pour Chengriha. Chengriha, les militaires ne l'ont pas choisi. Il est venu par effraction. Il était intérimaire, provisoire. Et après, il y a une alliance avec Tebboune. Tebboune aussi qu'il n'est pas élu. Il n'y avait pas d'élection. 7% de votants. C'est Méhobi qui est passé. Mais Gaël Salah a mis, j'ai vu ce qui s'est passé 10 jours avant, le 12 décembre 2019, Tebboune est rentré chez lui, il n'y avait plus de campagne. J'étais là, on a sorti son fils de prison, Khaled Tebboune, le fourgon qui était en panne et tout ça, j'étais là. J'ai continué peut-être seul à faire campagne contre Méhoubi. Et j'étais reçu à Bab Jdid par le commandant de la gendarmerie pour me dire, là, moi je ne t'arrête pas, mais tu risques d'être arrêté. Parce que j'étais, il m'a dit, c'est Méhoubi qui va passer. Et parce que je connais le commandant. Par rapport aux enquêtes, on m'appelait pour les enquêtes. J'étais lanceur d'alerte, donc on m'appelait, je croyais que la justice était réveillée. Finalement, rien n'a changé. On remet, la société n'a rien produit. C'est toujours les mêmes, le même clan. Les compétences, moi je ne les avais pas, je n'ai rien vu émerger. On empêche les compétences. On entretient la médiocrité. Les Algériens ne sont pas médiocres. Et par contre, il y a la peur, il y a une chape de plomb. Au fond, ils savent, tous. Je ne suis pas le seul, je ne suis pas le seul à avoir des yeux. Tout le monde voit. Là, l'Algérie va droit dans le mur. Je ne parle pas des sanctions du football, tout ça. Moi, franchement, je souhaite, on n'a pas d'amis. Aucun pays ne veut du bien à ce pouvoir. Et le peuple avec. Autrement, un pays ami aurait dit, écoutez, il y a un problème, arrêtons un peu les frais, arrêtons un peu les dégâts, donc intervention politique et tout ça pour l'USMA éliminer, et puis on arrête les frais, voilà, on verra. Non, c'est tout à fait le contraire qui va se passer. Le lobbying va jouer contre l'Algérie. On va punir les clubs algériens, l'équipe nationale, l'USMA, parce que nous sommes un pays isolé. Ça, c'est la politique.
Et le peuple subit. On subit Polizero des milliards depuis 75, vas-y, le match Polizero est perdu. Est perdu. Il y a de grands investissements dans ce territoire. Il reste 20% du territoire en longeant la frontière avec la Mauritanie qui n'est pas annexé par le Maroc. Et les 70 000 Polizero à Tindouf qui souffrent. Vous faites du business avec ça, on le sait. Vous importez du matériel, des voitures, tout ce que vous voulez, ça c'est vous, c'est pas le petit peuple, bien sûr. Le petit peuple, s'il achète une voiture Polizero, vous l'emmenez en prison. Alors, le Kouadari va rentrer avec ses 70 000 et occuper les 20%. Ça c'est un courage. Sinon, négocier avec le Maroc, avec la Mauritanie. Non, vous préférez créer le Maghreb avec la Tunisie et la moitié de la Libye. La Tunisie, c'est un pays en faillite. Et les Tunisiens, moi je rencontre beaucoup de Tunisiens en France, ils sont éveillés, ils me disent, dites à vos généraux que la Tunisie n'est pas une wilaya algérienne, c'est un pays. Et Kais Saïd n'est pas la Tunisie. La Tunisie, c'est les Tunisiens. Les Tunisiens sont conscients, malgré que c'est un pays pauvre qui ne produit pas beaucoup de choses, mais il y a de l'intelligence. Ils produisent de la richesse malgré ce pays n'a pas de gaz et de pétrole, mais c'est un pays qui est debout. Ils ont des relations. Ils peuvent, avec les Émiratis, ils peuvent avoir des investissements extraordinaires et reprendre le truc du tourisme. L'Algérie, je connais des Tunisiens, ils sont en avance, ils sont libérés. Oui, mais ils ont bien négocié une transition avec les islamistes. Maintenant, il n'y a plus d'islamistes. Et puis les Tunisiens ne sont pas islamistes. Les Tunisiens, même la femme tunisienne, Bourguiba l'a libérée, ça fait longtemps. Ce n'est pas d'ailleurs, la Tunisie est mieux que l'Algérie. Les Algériens, en été, ils vont tous en Tunisie, chercher un peu de bonheur. Alors que le pays est 20 fois plus grand que la Tunisie. On a tous les climats. Et oui, mais ça c'est une vérité. Moi, je suis patriote, je ne suis pas nationaliste. Non. Patriote, c'est parler de ce qui se passe chez moi, pas ce qui se passe chez les voisins. Je dis ça parce que le bonheur que vous interdisez en Algérie est possible. Vous laissez les gens tranquilles. Arrêtez les ESTN, celui qui veut partir, qu'il parte. Celui qui veut rentrer, qu'il rentre. S'il ramène de la cocaïne, oui, vous l'arrêtez. Ce n'est pas ce qui se passe. Ceux qui vendent de la cocaïne, vous les sortez de prison. Vous condamnez à mort des gens comme ça. Bijard et Massu n'ont pas condamné 38 personnes, 38 jeunes à la fois. Et puis, en un jour, tu condamnes à mort 38 personnes. Alors 250 morts, 250 000 morts. Vous avez créé une loi, la concorde civile. Et oui, quand je vois les gens de l'Albanatireth condamnés à mort, j'ai envie de crier haut et fort. Non! Vous avez tout cassé, vous voulez utiliser tout le monde pour rester au pouvoir. Maintenant, le problème, c'est que, même l'histoire de la Kabylie, elle souffre. L'anticabilisme, c'est le pouvoir qu'il produit. Après, vous criez, les gens vont à New York, Farhat, il a raison. Farhat a donné la chance à l'Algérie, pas une fois ou deux. Il a fait de la politique. Vous ne laissez pas les gens faire de la politique. Il était au FFS clandestin, il était à la création du RCD. Il a proposé, comme tout le monde, l'autonomie, la régionalisation, vous n'écoutez personne. Et maintenant, c'est un traître. Ce n'est pas un traître, Farhat. Je n'ai pas un terroriste, Farhat, ni les militants du MAC. C'est ça. Mais le problème aujourd'hui, là, ça se passe entre nous. Il n'y a aucun rapprochement, ni avec les voisins. Nous allons perdre les cartes. On n'aura plus les cartes en main. Atout, pays qui sera en face. Nous allons
subir, alors que nous pouvons nous parler. Non, c'est le mépris. Toi, tu ne parles pas. Toi, tu es un terroriste. Toi, je t'emmène en prison. C'est ça ce qui se passe en Algérie. Emprisonner les hommes d'affaires, emprisonner les colonels, emprisonner tout le monde. C'est quoi ça? Les militaires qui gèrent doivent s'occuper de leurs affaires. Ce que je demande à tous les Algériens, d'arrêter d'insulter ou de provoquer l'armée. L'armée ne va pas bien, elle est divisée, donc il faut la protéger. Protéger l'armée. Sans l'armée, il n'y a pas de pays. Mais l'armée ne doit pas faire de la politique. Comme disait Clemenceau, la guerre, c'est une chose sérieuse pour ne pas la confier aux militaires. Même la guerre, ce n'est pas aux militaires de décider. La faire, oui, mais c'est le civil qui doit décider. C'est pour ça qu'il faut un ministre de la Défense pour gérer l'armée. Et moi, je vois, j'ai des renseignements. Ce qui se passe, Chengriha qui ne fait pas l'unanimité, la rivalité avec Ben Ali, maintenant, comme ils sont en guerre, les renseignements sont tiens, il est arrêté à Paris, alors, bravo la police française, or qu'il devait être appelé par la police algérienne, la justice algérienne. Moi, j'ai déposé plainte contre lui parce qu'il avait annoncé les incendies criminels de l'Albanie. Comment il est au courant? Qui lui a donné les renseignements? Tous les renseignements qu'il a, ils viennent d'où? Que lui, que le Mazda, que Hicham Aboud Hachakoum, tous ces gens-là, d'où viennent les renseignements? Ils viennent de la maison. Donc l'armée ne va pas bien. Connaissant le nombre de généraux-majors qui sont à Blida, donc il faut appeler à l'unité de l'armée. Le général Toufiq, c'est le Rabb el-Zahir, ce n'est pas que je l'aime, hein, non. Il est responsable comme tout le monde, mais c'est l'homme de la dernière chance. Il doit d'abord arrêter de nous parler derrière le rideau. L'opacité, ça suffit. L'opacité n'a pas protégé l'Algérie aujourd'hui. Oui, l'opacité fait que la division, c'est ce qui se passe. Tous les 5 ans, tous les 10 ans, on a passé une crise majeure. Donc, le général Toufiq, il a des hommes, il est respecté, il est redouté, il faut qu'il prenne le ministère de la Défense. Et ce qui va sauver l'Algérie, parce que à un mois du retrait des dossiers des candidatures, il n'y a pas de pré-campagne électorale. Tebboune qui annonce avec un conseil de guerre une élection anticipée, c'est-à-dire il y a une crise qui ne dit pas son nom, mais c'est-à-dire tu jettes l'éponge. Ce n'est pas tu raccourcis, tu vas nous faire une campagne électorale au mois d'août et tu passes en deuxième mandat alors que tu as un rendez-vous avec Macron à Paris. Ça ne va pas la tête. Tu prends les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Je sais que Boualem fait tout pour passer en deuxième mandat. Rien que ce que je suis en train de dire. Les renseignements de la présidence, ils sont partout. Tous les soirs, ils nous racontent ce que vous avez mangé, ce que vous avez bu comme whisky, quelle marque de whisky vous avez bu. Mais tout le monde le sait. Vous n'êtes plus crédible. Vous jouez l'avenir de tout un peuple. Ce qui va sauver l'Algérie. Toufiq à l'armée, qu'il s'occupe de l'armée. La rivalité Ben Ali et Chengriha, chacun a son clan. D'ailleurs, Chengriha, au fait, vous avez été vous soigner atteint du virus corona les plus sévères, ça c'est l'APS, en Allemagne. Mais pourquoi vous êtes opéré du pied? Moi, je sais pourquoi vous êtes opéré du pied. Parce que Chengriha vous a dit, avant de lui monter son grade, il vous a dit il faut se débarrasser de Ben Ali. Donc,
Vous l'avez convoqué à la présidence dans votre bureau. Vous lui avez dessiné, fait un schéma et vous lui avez dit de se retirer, de prendre sa retraite. Il a tiré son 8 mm et vous a mis 2 balles dans le pied. Comme vous ne voulez pas que ça se sache, mais vous voyez que les Allemands ne vendent pas des renseignements. Si, tout le monde marchande des renseignements. Nous sommes d'un monde où le renseignement se négocie, se monnaie. Donc, rien que ça. Si moi je le sais, vous croyez que les colonels, les capitaines, les commandants, les généraux-majors ne le savent pas? Si. Ça, c'est la vérité. Donc, ce qui peut sauver l'Algérie, d'abord, enlever le couvercle. Laisser le peuple respirer, parler, discuter, faire une pareille campagne sur leur avenir et leur devenir. Vous gérez l'Algérie comme Hanout Amar de la Badia, une boutique, Hanout, avec les procureurs et les wali. Le Premier ministre est transparent, le gouvernement ne travaille pas. Vous changez de Premier ministre et vous laissez les mêmes ministres. Respectez un peu les règles. Le Premier ministre, c'est lui qui choisit les ministres et les propose au président. Il les a choisis d'avance. Pourquoi alors virer l'ex-premier ministre, Ben Abdelrahman? Je ne vois pas pourquoi. Il était transparent, on reste dans la transparence. Toutes les décisions sortent de la présidence. Sortent à l'APS, sortent à Ben Qsdera de Londres. On fonctionne avec des rumeurs. Le pays des rumeurs. La présidence, Waqila, normalement, il faut une information officielle. C'est quoi cette blague? Ce qui va sauver l'Algérie. Moi, j'appelle d'abord tous les hommes politiques, l'élite, les partis politiques, même ils sont tous cassés. D'abord de se prononcer, de dire un mot sur la situation actuelle, de commencer une pré-campagne électorale. Nous avons le droit à l'inventaire et au bilan. Plus ce qui se passe, le pays est isolé, il faut se prononcer pour les zéros surtout. En Afrique, qu'est-ce qui se passe? Les BRICS, pas les BRICS. Faut en parler. Pourquoi on n'a pas été accepté dans les BRICS? Pourquoi cette gifle? Il faut avoir une personnalité et le courage en politique. Pourquoi autant de prisonniers? Qu'est-ce qu'il faut en Algérie aujourd'hui? Il faut arrêter les frais. Ce grand pays, vous êtes en train de le casser. Vous êtes en train de le casser. À chaque fois que quelqu'un, comme moi, se prononce, ah, c'est Israël, c'est le Makhzen, Amil, traître, je suis patriote. Vous ne pouvez rien m'inventer. Et je n'ai pas peur. Et je vous connais. Voilà la vérité. Ce qui peut sauver l'Algérie, je demande aux hommes politiques, à l'élite, de se prononcer. Mais il n'y aura jamais une élection transparente avec Chorfi, avec cette Annie. L'autorité nationale indépendante, il n'a rien dit. Elle a menti 3 fois. Tebboune n'a pas été élu. Les élections législatives, vous les avez placées. Le référendum n'a pas été discuté, ni débat, ni rien, il n'a pas été voté. Donc, à ce moment-là, partez, M. Chorfi, avec vos bagages matériels et vos personnels. Il faut un consensus national de l'élite, des partis politiques, à ce qu'il y ait un candidat de consensus pour faire un mandat de transition, de maximum de 5 ans. Un mandat de transition. Un mandat de transition, vous pouvez le faire. Mal élu,
placé, il aurait discuté avec tout le monde. À sa place, moi, j'ai fait ça. Je croyais qu'il allait descendre à pied à Place Audin, à la place de la Grande Poste, vendredi pour rencontrer des gens. Alors, on va faire avec tout le monde. Là, vous êtes en train d'insulter l'intelligence des Algériens. Vous êtes en train de vous imposer. Vous êtes un tyran. C'est de la tyrannie. Ça, c'est la vérité. Ferme liberté. Vous avez un très bon bilan. Hein? Des journalistes qui fuient. Abdesmar condamné à mort. Abdesmar condamné à mort. Il vend de la cocaïne, il a des armes. C'est lui qui est médecin. Qui était obligé d'utiliser le passeport de sa mère pour fuir. Honte à vous. Un journaliste algérien, uniquement algérien, expulsé d'Algérie. Je parle de Farid Alilet. Il faut qu'il dise ce que vous voulez entendre. Mais tout le monde a peur de parler, a peur de rentrer en Algérie, a peur de sortir. Si vous avez de l'argent, vous risquez d'être arrêté à l'aéroport. Si vous êtes colonel, même à la retraite, il ne faut pas sortir. C'est la psychose. C'est quoi ça? Donc il faut un candidat de transition. Quelqu'un qui connaît la maison déjà, qui connaît la politique. On ne peut pas un fonctionnaire, vous n'avez laissé émerger personne. On ne peut pas ramener un jeune. L'élection prochaine ne peut pas être une élection normale. Nous ne sommes pas dans une situation normale. L'Algérie va mal. Il faut discuter. Sans méchanceté, sans attaquer personne. Moi, je n'ai pas envie d'emmener tout le monde en prison. Qu'est-ce que tu vas faire en prison? Tu as 79 ans malade, je vais t'envoyer chez toi, te reposer. Sinon, si tu veux aller en France comme tes précédents, un millier entre ex-députés, ex-ministres algériens payés par l'Algérie vivent tous en France. Donc, je ne vous emmène pas en prison, je ne vous jugerai pas, parce que c'est honteux de juger un président. Si je juge le président, il faut juger tous les gens qui ont touché à l'administration. Je ne juge pas. La corruption est généralisée, elle est dans les veines. Donc, construire un pays avec tout le monde, avec tous les défauts qu'on a, il suffit de dire la vérité. Il faut un apaisement général à l'intérieur et investir dans la paix à nos frontières. Moi, si je suis président, demain, je vais aller en Niger, aller au Mali, aller en Mauritanie, aller en Libye, aller au Maroc. C'est la première des choses. Il faut une refondation de la diplomatie. Vous ne savez, vous avez ramené Attaf, qui était à l'origine avec Zerouel. Zerouel, c'est le plus mauvais président que l'Algérie avait connu. Avec Attaf. C'est lui qui a fermé la frontière avec le Maroc. C'est-à-dire, quand vous le renommez, vous êtes en train de dire, je suis d'accord. Vous ne cherchez pas de solution. C'est ça votre problème. Il ne faut pas, machin. Il y a une vingtaine de débats et puis de grosses bourdes, des chiffres et tout ça, machin. On est à la présidence de la République. Il y a des conseillers, on n'a pas le droit à l'erreur, on ne dit pas n'importe quoi. Tu as 10 sacs de l'Hamas, je vais t'emmener en prison. Mais il faut arrêter tout ça. Laisse les gens importer le Hamas, ou bien, je ne sais pas, laisse-les importer. Et là, le marché, ça régulerait de lui-même. C'est quoi qui vous a conseillé de fermer l'importation? Aucun pays au monde ne peut. Vous produisez, vous ne produisez pas. Donc, par contre, il faut savoir importer. On ne peut pas empêcher les gens d'importer. Fou. Mais la régulation ne se fait pas là. Il faut payer la douane, il faut... Bah, voilà. La voiture. Pas d'importation de voitures. Il fallait laisser son accom comme avant. Importer des véhicules, il fallait laisser les gens importer comme ils veulent. Non.
Par contre, il y a des voitures neuves qui se montent. Ça, c'est les voitures des anciens Moudjahidines et des anciens faux Moudjahidines. Parce qu'il y a des faux, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des Moudjahidines de Bosta, véhicules spécialement aménagés. C'est fait pour les Moudjahidines qui ont les membres inférieurs handicapés. Non. Ça se marchande, 35-50 millions, tu achètes une voiture. D'abord, cette opération, c'est pour voler la douane. Tu vas rouler avec une voiture de 400-500 millions au nom d'un Moudjahid ou d'un faux Moudjahid. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on a volé la douane. Et vous montrez à la télé comme ça. Vous décidez d'emmener en prison les gens. Donc, il faut absolument. Il y a une énergie forte de tous les Algériens. On règle les problèmes politiques. On va réhabiliter la politique. Il faut construire un pays d'institutions, pas des procureurs et des walis. Il faut quelqu'un, un sage, qui ferait un seul mandat. Un gouvernement de patriotes, d'union, de compétences nationales justifiées. Un ministre, c'est un ministre qui décide. Partez par la porte, M. Tebboune. Libérez le pays. Vous risquez d'emmener cette Algérie dans le grand noir. La Kabylie, l'histoire de la Kabylie. Vous croyez que c'est du s'amuse, cette histoire de New York, les Émiratis, tout ça? Vous ne voulez pas régler le problème. Ce qui sauverait l'Algérie, c'est le fédéralisme. Pourquoi avez-vous touché les 6 wilayas historiques? Nos valeureux martyrs sur lesquels vous chiez, Hachal Isma, ils ont décidé de mener bataille avec les 6 wilayas historiques. Pourquoi avez-vous changé cette structure, ce découpage? On aurait fait du patriotisme, du régionalisme utile. Oui, une concurrence pour l'Algérie. Seule l'Algérie gagnerait. Ni une région sur une autre. Même l'identité, vous fabriquez tout à Alger. Mensonge sur mensonge. Et là, on fait faire de la politique à l'USMA. Qu'est-ce qu'on gagne? Tous les hommes, je sais que les supporters de l'USMA seront touchés, et puis on n'a pas à leur jouer Ray, nationalisme, Maroc. Le Maroc n'est pas mon ennemi, monsieur. L'ennemi, c'est ce pouvoir qui est l'ennemi du peuple algérien. Ce n'est pas le Maroc. Le Maroc qui s'occupe de ses affaires. Ce n'est pas le Niger, ce n'est pas le Mali. Ce n'est pas la France. Arrêtez de dire Moustahadafin parce que vous êtes mauvais. Moustahadafin parce que vous êtes mauvais. Et en Algérie, quand on insulte comme ça l'intelligence du peuple, vous croyez qu'on n'a pas de gens capables en Algérie? Dans tous les domaines, il n'y a pas une multinationale qui n'a pas de responsable algérien à haut niveau, qui décide dans tous les domaines. Je les rencontre, j'en connais, qui ne connaît pas. Même à l'intérieur, les cadres sont muselés, les compétences ont décidé de ne rien dire, parce que vous les avez entourés que de médiocres. Un responsable compétent, il est isolé. Ça devient invivable pour quelqu'un de compétent dans toutes les institutions. Et regarde faire. On les voit quand ils s'expriment à la télé et tout ça, dans les partis politiques. Et oui, quand Saïd Saadi, évidemment, quelqu'un qui est bon en Algérie, si on ne le tue pas, on l'emprisonne, sinon il est exilé. Et on est content comme ça. Et vous allez monter, vous salissez les gens, c'est la méthode. Tout le monde est ça. Dès qu'il n'est pas d'accord avec ce pouvoir, soit tu baisses ta tête, soit tu es mauvais, Amil, c'est facile, direct, terroriste, ou là, Amil al-Makhzen, Israël, ils sont à 4500 km. Ils ont, leur territoire
ne fait pas la wilaya de Tindouf. C'est une puissance nucléaire, économique, des lobbying, elle produit de la richesse, du logiciel, de l'intelligence artificielle. Faites la même chose. Un grand pays comme ça, on a peur d'avoir faim parce que vous gérez mal, vous gérez vos carrières, la carrière de vos enfants, vous emprisonnez le peuple. Il reste le football, Alger va bouger un peu sous les couleurs de l'USMA, il fera non, mais Polizero, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton Polizero? Si c'est à nous le Polisario, quelqu'un qui est rentable dans ton territoire. Khoroto, j'ai honte. Et vous voulez nous la passer, nous la jouer à l'envers. Et passer un deuxième mandat en plus. Il est temps de changer de diplomatie, changer de cap. Se parler, ne pas avoir peur. Un mandat de transition pour corriger tout, l'histoire. Nous n'avons pas de problème financier. C'est un pays riche avec un peuple pauvre. On n'a pas mis les bons. On n'a pas mis la bonne équipe pour jouer. On met les médiocres. Et puis, l'ASCAR, ça suffit. Le tout sécurité, ça suffit. D'abord, le peuple doit protéger cette armée. On ne veut pas de gendarmes dans la rue, on ne veut pas de barrages, je ne sais pas. Je vais d'Alger à Béjaïa, les barrages militaires, les sacs de sable, les machins, les bazookas, c'est quoi? On est en guerre. Le peuple peut aider l'armée. On n'a pas besoin, on a besoin d'une police normale et tout, en civil. Et on a besoin d'une bonne justice. On n'a pas besoin d'être traqué partout et tout ça. Pourquoi ça? Parce que vous ne donnez pas la parole au peuple. Laissez les gens s'exprimer. Vous avez cassé les passerelles entre le pouvoir et le peuple. Les partis politiques, les syndicats, les associations, laissez-les, ils sont responsables, avec un cahier de charge. Maintenant, s'ils vendent les renseignements à vos ennemis, à vous, mais donnez-moi les preuves. Aucun Algérien, je ne crois pas, aucun Algérien ne veut faire un complot à son pays. C'est pour taxer vous envoyez des khorotos insulter, c'est faux. C'est mettre d'abord, si vous le dites, c'est que c'est possible. C'est comme Yahya un jour, il a dit, il veut casser l'Algérie. Qu'est-ce qu'il va? Vous avez tout cassé. Il va casser quoi? Vous avez tout cassé. Même le moral, même le sport, il reste jusqu'à Mouloudia, l'USMA, des ministres à la place de la JISCA. Ministre, vous voulez la voie de garage, un ministre, s'il n'est pas utile, ambassadeur, n'importe quoi. Vous rentrez dans les affaires, la FAF, vous avez mis ça, le médiocre, à la place, vous avez refusé le dossier de Maziani Ghaïl. Mais t'hachmouche. Il ne sait même pas repasser son pantalon. Moi, je l'ai vu à la canne avec un pantalon non repassé. Ben, j'ai honte en tant qu'elle. Je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi cette histoire? Iril Sadi. Iril, vous voulez le salir dans l'affaire de Khalil Khalifa. Il a travaillé chez Khalifa. C'est un job. On a utilisé son image. Et après, d'ailleurs, même l'affaire de Khalifa, moi, je pense autre chose. Que fait Mohamed Khalifa en prison? Rien. Vous avez tous pris de l'argent sur le dos de Khalifa. 35 ans, il a dépensé 70 000 RK. Pourquoi vous lui donnez? Tout le monde est complice. Tout le monde. Tout fait, tout le monde. Vous avez surveillé le pays, vous observez à quoi? Vous écoutez tout le monde, la nuit et le jour, machin, vous ne savez pas qu'il était... Moi, je ne l'aurais pas mis en prison. Moi, j'aurais capitalisé, gardé la Khalifa Airways, gardé les banques. Avec la banque Khalifa, vous avez volé tous les épargnes des Algériens. Pas vous. Vos épargnes que vous avez organisé. Un vol collectif. Vous avez volé l'épargne des Algériens.
terrible ça. C'est la malédiction. La malédiction. Que des problèmes, il y a la trêve. Tous les matins. Et vous voulez nous passer encore un deuxième mandat. Enfin, c'est son clan qui essaye. Je sais que il reste encore des militaires ou l'aide familiale. L'institution militaire, il n'y a pas que des khorotos, il y a des gens, il y a des hommes. C'est pour ça que je demande à tout faire. Si ça va, c'est toi, si ça ne va pas, c'est toi. Et là, tu es responsable. Le général Tawfiq, s'il n'intervient pas, parce qu'il s'agit de l'armée, il faut appeler le chat un chat. Moi, je ne sais pas parler en douce en dessous de la table. C'est direct. En face, un mandat de transition pour apaiser et investir dans la paix. Je vais leur dire autant de fois qu'il le faut. On ne peut pas faire une élection transparente. Impossible. Et il faut changer. Le changement, c'est celui qui ferait le mandat de transition qui va installer une autorité indépendante des élections avec l'accord de tout le monde. Là, on va dans une élection clean, on discute les projets. On ne va pas discuter Polizero, l'USMA ou le DALI, le GISCA, non. On va discuter de l'avenir de l'Algérie. Connecté au monde qui bouge. Oui. Non. Investir, monsieur. Donner du travail à tous les jeunes. Ce n'est pas très... L'université algérienne forme pour l'étranger. Nos ingénieurs sont bons partout sauf chez nous. Il faut libérer les énergies, libérer l'initiative. Les copinages des hommes d'affaires, des khorotos connectés à la présidence. Arrêtez, vous croyez que les gens sont bêtes? N'insultez pas, n'offensez pas les Algériens, n'insultez pas l'intelligence des Algériens. Voilà, on veut du bien, on peut, c'est possible. Le problème, c'est que moi, quand je vois ce qui se passe, c'est que faire le contraire, c'est facile. C'est facile d'investir, que tout le monde ait sa place, de mettre les gens compétents, d'écouter un ministre sincèrement parce qu'il veut faire des choses. On ne va pas ramener des procédés par manigance et tout ça, machin. C'est quoi cette histoire? Discuter, il nous faut de la planification. Le président de la République, quand il parle, il faut l'écouter. Par contre, il faut savoir parler. On est tombé par terre, on est en train de creuser. Le costume est trop grand pour tout bout. Ça, c'est la vérité. Mais on arrive à la fin, par. Tu empoisonnes la vie des Algériens et tu risques de faire entrer l'Algérie dans le noir, dans le grand noir. Il est dans le noir. Ça ne va pas. C'est tout. On a des ennemis à l'intérieur, à l'extérieur, les prisons, les colonels, les généraux. Oh, le monde bouge. En géopolitique, vous ne maîtrisez rien. Il y a des lobbying. Il y a des puissances qui viennent à nos frontières parce que vous êtes faibles. Je ne vais pas m'étaler sur la Libye. Pourquoi vous n'êtes pas en Libye? Pourquoi les Turcs sont venus, les Émiratis sont venus, ils sont mieux que vous? Où à Tizi Ouzou? Pour frapper les Kabyles. Ça, oui. Vous dépensez des fortunes à écouter des gens. Oui, ça, on le sait. Le Niger, l'influence de l'Algérie, il n'y a plus rien. Ils vont rentrer maintenant en Algérie. Par contre, là, il faut absolument changer. Une armée forte, il faut l'apaiser. Il faut l'apaiser, il faut lui enlever la charge à l'intérieur, tous ces barrages et tout ça à l'intérieur du pays, pour surveiller le peuple. Vous avez affaire à des monstres. Alerte rouge depuis longtemps. Des gens qui dorment avec leurs Rangers. Apaisez un peu, l'armée, elle s'occupe des frontières. Pourquoi s'occuper de l'intérieur? C'est quoi?
il faut avoir le courage de dire la vérité. Bon, emprisonner en prison tous les Algériens, ben, ils vont nous emmener en prison. Ils ne peuvent pas emprisonner tout le peuple. Dites la vérité. Haram, il n'y a pas pire que ça. صراحة الإخوان اللي ما كنتوش تعرفوا هذا السيد هو عمر أيت مختار. عمر أيت مختار هو قبائلي وكان مترشح سياسي وكان مترشح للرئاسة. صراحة كيتكلم كيقول كلام واقعي. ما عرفتش هاد الناس بحال هادو يعني من الأصل ومن الطبيعي ومن المعتاد أنهم يلتفوا به الجزائريين وعلاش لا ما يكونش مترشح. وبيني وبينكم خليو غير تبون صراحة العهدة ثانية مزيانين حنا المغاربة عارفين المغاربة كاملين مع تبون في عهدة ثانية. تفاعل معايا كي جاك الهضرة ديالو كيفية تسيير ولا الفكرة اللي اقترحها كيفية تسيير هذا الملف الرياضي اللي ولا ملف سياسي الأفكار ديالو على الجزائر. وقول لي واش كنت كتعرفوا اصلا ولا كنت كتعرف لي شي معلومات. اكتبها لنا في التعليق. للقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.